ਠਾਕੁਰੂ ਬੈਰਾਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਹਉ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਣਾ ਕਰ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਸਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸ਼ਾਮਤ ਦੀਜੈ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਧਿਆਈ ਗਰਬ ਨ ਕੀਜੈ ਰੇਨ ਹੋਵੀ ਜੈ ਤਾਂ ਗਤ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸ਼ੋਂ ਝੱਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਦ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਝ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਭ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਜੰਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ
श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण कमलों विच पहुँच के आप जी अकाल पुरख वाहिगुरू वालों मिले अमोलक मनुखी तन नूं सफल कर रहे हो। कलगीधर पातशाह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन बचन जो कि जाप साहिब विच शोभाईमान ने, आप जी ने 36 नंबर तो लैके 40 तक 5 छंद सरवण कीते हैं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी अकाल पुरख वाहिगुरू की तस्वीर, उस दे दीदार जिहड़े कि रूपमान नहीं, जिहड़े कि अज तक किसी ने तस्वीर नहीं बनाई। ये जो शब्द ने जाप साहिब दे रब की तस्वीर है, उसका चेहरा मोहरा है, उस दे नैन नक्श हैं। जे कोई इन्हां शब्दां नाल अंदरों जुड़े सांझ बनाए, जिदा अंदर एक मिक हो जाए, वेख सके इन्हां लफ्ज़ां नूं चंगी तरह, हो सकदा उन्होंने विचों कुछ नज़र आवे। सतगुरु कहंदे मैं देखा है तू अमीक है और रफीक है। रफीक कहंदे ने रस्ते विच सहायता करन वाला, जेड़े राह विच मैं तुरना हजूर कहंदे तू मेरा सहायक बन जाना है, मेरे रस्ते विच नाल तुरना है, मेरी सहायता करना है, मेरी हिफाजत करना है। तेरे विच बड़ा बड़ा गुण है। जे कोई मनुख तेरे नाल मित्रता बना लै, सांझ पक्की कर लवे, तेरे नाल रवे, तेनू याद करदा रहे, भावें तू दिसण विच नहीं आउंदा, पर तेरे विच एक बड़ा बड़ा गुण है। तेरे नाल मित्रता पाउण दा एक बहुत बड़ा लाभ यह है, संसार की मित्रता किसी मनुख नाल पाई हो इत्थे है, 10 किलोमीटर जाओ उत्थे नहीं है, होर दूर चले जाओ उत्थे ओदी कोई सांझ नहीं, सहायता नहीं कर सकता। पर इस मित्रता का एक बहुत बड़ा लाभ कि जिथे जाइए उत्थे अगे खड़ा है, हर एक थां ते मौजूद है। फिर इथों तक बस नहीं, सर्व शक्तिमान है, सर्व कला संपन्न है, ताकत भी बड़ी है, क्योंकि सारियां दे अंदर वसदा है, हर एक थां ते मौजूद, सारी शक्ति उहदे विचों आई। इस करके ऐसा जो मित्र है, जिहड़ा बड़ा वड्डी कला जिहदे कोल है, उहदे नाल मित्रता पाउणी सतगुरु ने पा के वेखी। इसलिए कहंदे रफीक साथी हैं, दोस्त हैं, नाल रहण वाला है, मेरी सहायता करना है। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी विच बड़े बचन इस तरह के आउंदे ने। एक सांझ है सिख ते गुरु दी, एक सांझ है भगत ते परमात्मा दी, कोई सांझ है पूजा करन वाले ते जिन्हों पूज रहा उसकी, कोई सांझ है जपण वाले दी ते जिन्हों जप रहा। पर एक नाता गुरबाणी विच कहा गया, कहंदे मित्रता बना। मित्रता इक्को प्लेटफार्म ते है, उहदे विच उच्चा नीवा थां नहीं। जिथे दोस्ती हुंदी उत्थे बंदा अंदर दी गल कर लैंदा है, उत्थे मनुख अंदरों बोल लैंदा है, दूसरे नाते थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हैं। एक नीवा है, एक उच्चा है, वो झकदा है। पर जदों दोवां विच मित्रता बन जाए तां फिर
ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਅਦਬ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜਾ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਵਿਛੜਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਸਾਰ ਨਾ, ਭੁਲਾ ਨਾ, ਯਾਦ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਣ ਵਜਾਓ ਸੱਪ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੀਨ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਨ 'ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਗੀ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਪੁਣਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਲਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਜਦ ਕਿ ਧਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੰਡ ਇਸ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੋਈ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਜਾਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਧਨ ਕਮਾ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਸ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ। ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਾਏ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਤ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੱਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਆ ਸਾਡੜਾ ਰਫੀਕ ਹੈ। ਰਫੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 1000 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਗੀ। 1000 ਮੰਗ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਲੰਘਦੀ ਆਉਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਪੈਣਗੇ, ਲਾਈਟ ਜਗ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਚਮਕ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਵੇਖ। ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁੜ, ਮਿਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਂਝ ਪਾ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ, ਸੰਬੰਧ ਕਰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤਾਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇਰੀ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਜਗਣਾ। ਤਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤਾਰਾਂ। ਪਰ ਤਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਵਗਾ ਦਿਓ ਉਲਝਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗਾ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਾਡਾ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੀਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਮਾਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਉਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਫਾਇਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰੂਦ ਵੀ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਕਈ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨੁਖਧਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੈਰਵ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, 100 ਭਰਾ ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਦੂਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਰਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚ ਤੀਰ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜੀ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਰੁੱਖ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਅਰਜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨਲਾਇਕ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਸਦਾ। ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਇਸ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ। ਖਿੱਚਿਆ ਉਸਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਿਸਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸਤਾਦੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸਤਾਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅੱਖਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਖ ਏਕ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ ਜੁੜ ਗਈ। 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਲਈ। ਇਹ ਨਿਮਖ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਏਕ ਚੇਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੁੜੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮੋਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਗਈ ਬਸ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਾਹੇ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਫੀਕ ਹੈ। ਰਫੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜਾ, ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ। ਜਿਉ ਮਹਿੰਜਾ ਤੋ ਮੋਹਿਆ, ਕਦ ਪਸੀ ਜਾਨੀ ਤੋਹੇ। ਇਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਝਾਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਐ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਵੈ ਗਇਓ। ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਮ ਤੁਮ ਬੀਚ ਨ ਭਇਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਮੈ ਸੁਕੰਤ ਨਾਰ ਹਮ ਸੋਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਕਿਹਾ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆ। ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹੋਂ ਫਿਰੋਂ ਖੋਜੰਤੀਆ। ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਵਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਏ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾਏ ਹੋਣ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ 4 ਵੇਦ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਇਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗਲਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਤੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਟੇਗੀ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਟੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਟੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਫਿਰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ। ਸਿਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਜਾਦੂ। ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਤੇ ਆ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਰਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਹਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਿਹਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਿਆਹ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਤਾਂ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਜਣਾ, ਚਮਕਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈ, 5-7%। ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਹੈ। ਸਿਹਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਦੂ, ਭੁਲਾਵਾ, ਛਲਾਵਾ, ਛਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਭਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਸਿਹਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਦਸਤਗੀਰੀ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਸਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹੱਥ, ਗੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਵੇਦਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਦ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਤੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਤੇਬ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਗੱਲ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਨੇ,
फिर कहंदे वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र ना जाए। टुक दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। टुक दम करारी, टुक ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਦੇਣਾ। ਟੁੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੱਕ ਮਾਰ ਦੇ, ਵੱਢ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਦਮ, ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ। ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਰਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਮਿਰਚ ਕੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕਦਮ। ਟੁੱਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਕੌੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਿਲ ਮਿਲਾਹਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਅਗਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਫਿਰ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਲਾਂ ਜੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਰੋਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਕਰ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਏ ਸਾਰੀ, ਬਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਲਬ ਹੈ। ਬੁੱਝੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬਲਬ ਪਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲਏ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੌਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਬਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਈ ਸੱਜਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਓ, ਜੋੜ ਲਓ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਫੀਕ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਫੀਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਹਾਂ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੂਠ ਨੀਤੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨੀਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਬਦਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਨੀਤੀ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖੋਲ ਹੈ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਠਾਣਾ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗਏ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਘਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਆਇਆ, ਜੇਲਰ ਆਇਆ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਘਾਈ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਡਰ ਗਏ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਡਰ ਗਏ, ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮਸ਼ਾਲ, ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ, ਜਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸ਼ੰਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ, ਤੇਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਨਣ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣੋ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਹਨੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਚਾਨਣ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜੋੜਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਫੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਮੀਕ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਰਫੀਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਅਮੀਕ ਹੈ। ਅਮੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੜਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮੀਕ, ਮਿਕਣਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ,
ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੜਿਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਕਣਾ। ਆਪ ਆਪੈ ਛੇਤੀ ਮਿਕਿਓਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ। ਮਿਕਿਓਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜੀ, ਅਦਬ ਰੱਖੀ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੜਿਕਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਾ ਪਾ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਸਵੇਰੇ? 8:45 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੋਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਮਰਦਾਨਾ, ਕੰਡੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੰਧ ਨਿਬੇੜਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮਖੌਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਮਖੌਲ ਨਾਲ, ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਸੁਹਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਹਾਣ ਜਿਹੜੇ ਡੂਮ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਸੁਹਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਵੀ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਬਚਿਆ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖਾਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿ ਲੰਘ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਫਿਰ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰਾ ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਦੱਸ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਗੱਲ ਤੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਖੌਲ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਦੇਗਾ ਅਜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਹ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੰਦੇ ਕਰਨਾ ਪਰ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਧੰਦ ਹੈ, ਅਬੰਧ ਹੈ। ਅਬੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਗਏ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਜਾਗਰ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੇ ਬੂਝ ਹੈ, ਅਸੂਝ ਹੈ। ਨਰੇ ਬੂਝ
ਬੁੱਝ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁੱਝਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਨਿਰਬੂਝ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਝਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਸ ਗਿਆ ਸੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਸੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਝ ਹੈ। ਅਸੂਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਜਾਲ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ 1000 ਫੜਨੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਫੜੀਏ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਜਣ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੱਛੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਛੀ ਵੀ ਜਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਲ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਾਹ ਹੈ, ਅਜਾਹਾ ਹੈ। ਅਲਾਹ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ। ਆਲਾ ਅਲਫ ਬੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਾਹਾ, ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮਸੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਸੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਖੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਹੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵੱਡਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹੰਤ, ਮਸੰਦ, ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਅਲੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੀਕਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੱਥ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਲੀਕ ਹੈ, ਲੀਕਾਂ ਦਾ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੇ ਸ਼ਰੀਕ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਲੰਬ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ। ਅਲੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਤੂੰ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਸੰਭ, ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ।
ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਰੀਰਾਂ, ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਹੈ। ਅਭੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਛੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੂਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਉਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।